کیا نام ہے تمہارا؟ میں تمہاری محبوبہ ہوں، گل بہار نام ہے میرا۔ میں جزیرہ گلرنگ سلطنت کی تاجدار شہزادی گل بہار ہوں۔ اس رات کی یادگار ہے یہ محبت کے پھول۔ آفاق، آفاق، آفاق اٹھو، صبح ہو گئی ہے۔ اٹھو آفاق، اٹھو آفاق۔ یہ تم لائے ہو فیروز بھاگ؟ نہیں، تو کہاں سے آئے؟ مجھے نہیں معلوم۔ یہ کل رات والے پھول ہیں۔ کل رات والے؟ ہاں، خواب والے پھول۔ مجھے کچھ یاد آتا ہے۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسین شہزادی نے مجھے یہ پھول دیے تھے، اور تعجب ہے یہ پھول یہاں کیسے آ گئے؟ ہے نا، کتنی عجیب بات اور کتنا عجیب خواب بھی۔ یہ عجیب خواب نہیں ہے، یہ حسین خواب ہے۔ ایک حسین شہزادی نے وہ بھی خوابوں میں آ کے تمہیں پھول دیے، اور پھر وہ پھول تمہارے تکیے پر تمہارے گالوں کو چوم رہے تھے۔ سنو یار، وہ حسین شہزادی خوابوں میں پھر آئے نا تو اسے میرے پاس بھی بھیج دینا ہے؟ اور کہہ دینا کہ وہ میرا دوست فیروز بخت تو فیروزہ سے دکھاوے کی شادی کر رہا ہے، طلاق کے بعد فوراً تم سے شادی کر لے گا۔ دراصل فیروزہ کے عشق نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، اسی لیے تمہیں ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ اگر فیروزہ نے سن لیا کہ خوابوں میں کسی شہزادی نے تمہیں پھول دیے ہیں تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ دیکھ، خبردار، آئندہ ایسی پھولوں والی پاگل پن کی خوابوں کی باتیں نہ کرنا، ورنہ واقعی لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ اب خوش ہو جاؤ میرے یار، اب خوش ہو جا۔ 2 دن رہ گئے ہیں، پرسوں فیروزہ سے میری شادی ہے، اس کے بعد وہی ہوگا جیسی ہماری تدبیر ہے۔ ہاں، ہماری پوری تدبیر تو فیروزہ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں، کنیز شبانہ کے ہاتھوں جو خط میں نے فیروزہ کو بھیجا تھا وہ خط فیروزہ کو مل گیا ہے۔ کیا خط پڑھ کر فیروزہ خوش ہوئی؟ ہاں، بہت خوش ہوئی تھی۔ کنیز شبانہ بتا رہی تھی کہ فیروزہ میرا خط پڑھ کر اتنی خوش ہوئی کہ فیروزہ نے کنیز شبانہ سے کہا کہ ہماری اس خوشی کا انعام شہزادہ فیروز بخت سے لے لینا۔ وہاں میرے دوست، تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ تو نے فیروزہ کو خط بھیج کر میری محبت کی تقدیر ہی بدل دی۔ اگر تو فیروزہ کو خط نہیں بھیجتا تو فیروزہ تو تم سے شادی کرنے سے انکار ہی کر دیتی۔ تم انکار کر رہی ہو بیٹی، شادی سے انکار کر رہی ہو کہ دانیال کی سلطنت کے شہزادے فیروز بخت سے تم شادی نہیں کرو گی۔ یہ رشتہ تو 18 سال پہلے طے ہو چکا تھا نور نظر، اور جس نے یہ رشتہ طے کیا تھا وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ جزیرہ قاغان کی سلطنت کا بادشاہ ہے، ہمارا محسن ہے، جس نے تمہاری شادی کے لیے دنیا بھر کے نایاب اور انمول تحفے جمع کر کے بھیجے ہیں۔
परसों तुम्हारी शादी की तारीख है। अभी से सब रिश्तेदार और मेहमान आने शुरू हो गए हैं। परसों शहजादा फिरोज बख्त दूल्हा बनकर हमारे महल में तुमसे निकाह करने आएगा। अगर काजी मोहतरम के पूछने पर तुमने इनकार कर दिया और फिरोज बख्त को कबूल नहीं किया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम जीते जी मर जाएंगे बेटी, मर जाएंगे। अब्बा जान, अल्लाह आपको और आपकी इज्जत को सलामत रखे। मैंने जिस माहौल में आंखें खोली और मुझे जिस तहजीब में आपने पाला है, वहाँ लड़कियां नजर नहीं उठाती, मुंह नहीं खोलती, खामोश रहती हैं, जुबान से उफ तक नहीं करती, अपने अरमानों का गला घोट देती हैं और फिर खुद घुट घुट कर मर जाती हैं। नहीं बेटी, कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जिंदगी यूं खत्म हो जाए। मैं मोहब्बत की इज्जत करता हूँ, लेकिन आफाक से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैंने एक बार पहले भी आपसे पूछने की गुस्ताखी की थी, आज फिर आखिरी बार आपसे पूछती हूँ, आखिर आफाक से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? इसका जवाब तो तकदीर भी नहीं दे सकती बेटी। यह एक ऐसा अजीब राज है जो मेरी मौत के बाद भी नहीं मालूम होगा। अगर बेटी तुम मुझ बदनसीब बाप की इल्तिजा कबूल कर लो और शहजादा फिरोज बख्त से शादी कर लो तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, वरना मेरी इज्जत तकदीर की ठोकरों में होगी। ऐसा न कहिए अब्बा जान, परसों शादी है, मैं शादी करूंगी। शहजादा फिरोज बख्त से ही मेरा निकाह होगा। बेटी, बेटी, फिरोजा, कल आफाक के दोस्त फिरोज बख्त से शादी कर रही है शहजादी गुलबहार। क्या फिरोजा को आफाक और फिरोज बख्त की शैतानी तदबीर और साजिश का पता चल गया है? नहीं, उस शैतानी तदबीर की इत्तला जिस खत से उन्होंने भेजी थी, मैंने उन सब की भलाई के लिए वो खत फिरोजा तक पहुंचने ही नहीं दिया। लेकिन मेरी उस कोशिश का कोई फायदा नहीं, वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। और हाँ शहजादी गुलबहार, तुमने तो कहा था कि तुम आफाक से शादी कर लोगी। आप फिक्र न करें, मेरी शादी आफाक से ही होगी। इस शादी में देर हो सकती है, मगर ये शादी होगी जरूर। आफाक फिरोजा की मोहब्बत में इस कदर खो गया है कि उसने अभी तक मेरी पहनाई हुई मोहब्बत की अंगूठी को नहीं देखा। जैसे ही अपनी अंगूठी को मेरे हाथ में और मेरी अंगूठी को अपने हाथ में देखेगा तो वो खुद अपने आप से सवाल करेगा कि ये अंगूठी आई कहाँ से? ये अंगूठी कैसी है, किसकी है, मेरी उंगली में कैसे आई? मेरी अपनी अंगूठी कहाँ है? मेरे पास। ये देखो मेरे महबूब आफाक। माफ कीजिएगा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आफाक जरूर हूँ, मगर आपका महबूब नहीं। इसमें आपका कसूर नहीं, मर्द होते ही बेवफा हैं।
सुना था, आज देख भी लिया। ये देखो मेरे महबूब आफाक, ये है तुम्हारी मोहब्बत की निशानी जो तुमने खुद अपने हाथों से मुझे पहनाई थी। क्यों जाने गुलबहार, कुछ याद आया? हाँ, कुछ कुछ याद आता है। जब कुछ कुछ याद आता है तो सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने पहले तुम्हें अपने दिल में बिठाया, फिर अपनी सल्तनत की तख्त पर बिठाया, याद है ना? मगर ये सब कुछ कैसे हुआ? वैसे ही हुआ जैसे तुम्हें याद आ रहा है। हमने बादलों में, आसमानों में सैर की है। मगर ये एक ख्वाब था। नहीं, हकीकत थी। उसका सबूत ये अंगूठी है। अगर ये हकीकत है तो इस हकीकत को मैं ख्वाब बना दूंगा। लोग ख्वाब को हकीकत बनाना चाहते हैं, तुम हकीकत को ख्वाब बना दोगे? मेरी महबूब आफाक, मुझे शौहर की जरूरत है। मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी आबाद करने के अलावा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। मुझसे शादी में ही तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की भलाई है, इसलिए अपने दिल को मुझसे शादी करने के लिए राजी कर दो। नहीं, शादी मैं सिर्फ फिरोजा से ही करूंगा। तलाक दी हुई फिरोजा से शादी करोगे? ये राज तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। तुम्हारी जिंदगी में इस नई तदबीर और साजिश में जरा सी भूल चूक हो गई तो तुम्हारा, फिरोजा का और फिरोज बख्त का बड़ा ही दर्दनाक अंजाम होगा। खानदान की बुनियादें हिल जाएंगी, भेदों और राजों की दीवारें गिर पड़ेंगी, ख्वाबों के महल ढेर हो जाएंगे और तुम्हारी ये मोहब्बत की एक कब्र, एक मकबरा बनकर रह जाएगी। और दोस्त फिरोज बख्त डूबते को बचाने की कोशिश में खुद डूब जाएगा, सिर्फ एक राज की खातिर। क्या है वो राज? क्या तुम जानती हो? खुदारा मुझे वो राज बताओ, बताओ राज क्या है? बता दूंगी, लेकिन जो चीज मुफ्त में मिल जाती है उसकी कोई कदरों कीमत नहीं होती। मैं वो खानदानी राज बता दूंगी, मगर मुझे उसकी कीमत चाहिए। क्या? कितनी कीमत? क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी और तुमसे शादी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये कीमत देने से ही अगर मुझे राज मालूम करना है तो मुझे राज मालूम नहीं करना। ये लो, ये ख्वाब और हकीकत का सबूत, तुम्हारी मोहब्बत की निशानी मुझे नहीं चाहिए। ये लो। जजीराए गुलरंग की शहजादी गुलबहार, तुम्हारी कनीज राजदां परी हाजिर है। परी राजदां, ये क्या राज है कि मेरी जादू और मेरी मोहब्बत का असर शहजादा आफाक पर क्यों नहीं हुआ? मेरी जादू और मेरी मोहब्बत की ताकत में बंधकर वो अभी तक मेरा दीवाना क्यों नहीं बना? क्योंकि उसके गले में पुरानी खानका के फकीर बाबा का दिया गया करामती हार है। वो हार जब तक शहजादा आफाक के गले में रहेगा, उस पर किसी की मोहब्बत का जादू या और कोई भी जादू असर नहीं करेगा। ऐ अजीम साहिरा गुलबहार, फिलहाल तेरा जादू बेकार है। उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने शहजादा आफाक को वो करामाती हार क्यों दिया था? वो हार देना भी फकीर बाबा की एक मजबूरी थी। जब शहजादा आफाक के बादशाह बाप और फिरोजा के सरपरस्त बाप ने आफाक और फिरोजा पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी थी, तो
آفاق اور فیروزہ اپنے اپنے محل سے بھاگ کر اپنی سلطنت سے بہت دور جزیرہ گمنام میں ایسی جگہ پہنچ گئے جو کہ موت کے جزیرے کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں اور وہاں صرف ایک بزرگ فقیر بابا رہتا تھا۔ آفاق اور فیروزہ اس فقیر بابا کے پاس پناہ لینے کے لیے اور چھپ کر رہنے کے لیے گئے، لیکن فقیر بابا نے ان پر یہ شرط لگا دی کہ تم دونوں نکاح شادی کر کے آ جاؤ تو پھر میں تمہیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دے سکتا ہوں، جب تک شادی نہ ہو ایک دوسرے کو چھونا تک نہیں۔ اور اس کراماتی ہار کے ذریعے جب ملنا چاہو مل سکتے ہو۔ اگر اچانک کوئی آ جائے تو اس کراماتی ہار کی ہیرے کی چمک سے فیروزہ مجسمہ بن جائے گی اور اپنے گھر پہنچ جائے گی تاکہ بدنامی نہ ہو، اور جب چاہو اس ہار سے اسے بلا سکتے ہو۔ کراماتی ہار تو آفاق کے گلے میں ہے، لیکن مجسمہ کہاں ہے؟ تقدیر کے ہاتھوں سے فیروزہ کا مجسمہ شادی کا تحفہ بن کر فیروزہ کے پاس ہی پہنچ گیا ہے۔ تقدیر کے کھیل بھی بہت خوب ہوتے ہیں۔ اچھا ہوا پری راستہ، رازوں سے بھرے ان لوگوں کا یہ راز بھی معلوم ہو گیا۔ کراماتی ہار اور فیروزہ کا وہ مجسمہ، یہ دونوں چیزیں اگر میرے قبضے میں آ جائیں تو آفاق بھی میرے قبضے میں آ سکتا ہے، وہ میرا شوہر بن سکتا ہے۔ میں آفاق کی بیوی بن کر اس کو وہ خاندانی راز کی تباہی سے بچا سکتی ہوں۔ فیروزہ کی ماں کی مقدس روح بھی تو یہی چاہتی ہے نا؟ شکریہ پری راستہ، تیرا شکریہ۔ کوئی بات نہیں آفاق، تم نے اپنے ہاتھوں سے میری یہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی ہے، لیکن ایک دن میں تمہارے دل میں اس طرح آ کر بیٹھ جاؤں گی کہ تم مجھے اپنے دل سے نکال کر نہیں پھینک سکو گے۔ کل تمہارے دوست فیروز بخت کی شادی فیروزہ سے ہو جائے گی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، شہزادہ فیروز بخت اور فیروزہ بیگم کا نکاح مبارک ہو۔ مبارک ہو، 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 مبارک ہو۔ شبانہ کے ذریعے تو تم نے فیروزہ کو خط بھیجا تھا کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی پھر تمہاری طلاق ہوگی اور پھر میری شادی ہوگی۔ یہ سب تدبیر تو فیروزہ کی سمجھ میں آ گئی تھی نا؟ ہاں، شبانہ نے بتایا تھا کہ وہ تدبیر پڑھ کر فیروزہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اسی خط کا تو میں نے شبانہ کو انعام دیا تھا، 1000 اشرفیاں۔ خاموش ہو جائیے آپ، ہماری طبیعت ناساز ہے، ہم تنہائی چاہتے ہیں، آرام
آپ چاہتے ہیں خدا کے لیے آپ کچھ دیر بعد آئیے، ابھی آپ چلی جائیے. اس گستاخی چاہتے ہیں ہم، ہمیں تنہا چھوڑ دیجیے.